إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله إن دلائل ربوبية الله تعالى ووحدانيته في ألوهية كثيرة لا تحصى فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج كلها تدل على قدرة الله وجبروته وملكه وقوته. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فهو سبحانه الذي يمسك السماء أن تقع وسواها فوقنا ورفع ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي بسط الأرض وثبتها بالجبال وأرساها فلا يقدر على دوام الأرض والسماء وإبقائهما إلا هو. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فما أعظم قدرة العزيز الجبار ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد القهار. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أيها المسلمون حين يعلم المسلم أن الله تعالى سخر له الكون كله وما فيه لحكمة بالغة وغاية عظيمة ألا وهي إفراد الله تعالى بالتوحيد والبعد عن الشرك والتمليك. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالواجب عليه أن يوحد الله ويرجوه ويعبده بأنواع العبادات ولا يعصيه. فمن تفكر فاتقى الله ووحده أثابه الله وشكر له فأدخله الجنة ورحمه. ومن عاند وتكبر عاقبه الله تعالى بالدنيا وفي الآخرة عذابه أشد وأكبر. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله وإن من حكمة الله تعالى في خلقه أن يغير من أحوال هذا الكون المعتادة ما به يتذكرون وإلى ربهم يرجعون وخصوصا عند تغير أحوال العباد من الطاعة إلى المعصية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبوكم فاعتبوه. رواه ابن جرير. فمن هذه الآيات ما يمر بنا عباد الله وبغيرنا من الرياح الشديدة وما يحصل من الزلزلة الأرض واهتزازها وغير ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله به العباد. فالمؤمن يخاف أن تكون عذابا فيعتبر ويتوب ويرجو ويؤوب
وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم حين تكون مثل هذه الآية فقد قال أنس رضي الله عنه كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري أي مخافة أن تكون في الريح عقوبة ولما كسفت الشمس في حياته قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده رواه البخاري ومسلم فهذا حال المؤمن مع هذه الآيات فيخاف أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبله فقد عذبوا بمثل ذلك من الرياح والزلازل إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلى الله سبحانه وتعالى የተለያዩ ተአምራቶችን አንልክም ያው እኛ ለማስፈራራት እንጂ እዚህ ዱንያ ላይ የተለያዩ ፈተናዎች የተለያዩ ተአምራቶች ይከሰታሉ የተለያዩ በላዎች ይወርዳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያስፈራራ ይልካቸዋል ተውበት አድርገው ተጸጽተው እንዲመለሱ ማለት ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጌትነት ብቸኛ አምላኪነት የሚጠቁሙ መረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው ተቆጥረው የሚያልቁ አይደሉም ሰማይ ላይ የምናያቸው ከዋክብቶች የከዋክብት ባለቤት የሆነችው ሰማይ የተለያዩ ሰፋፊ የሆኑ መንገዶች ባለቤት የሆነው ምድር እንደዚህ የማዕበል ባለቤት የሆኑት ባህሮች እነዚህ ሁሉ የሚጠቁሙት ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራ ወይም ደግሞ ችሎታ ኃያልነቱን ንጉስነቱን ጠንካራነቱን የሚጠቁሙ መረጃዎች ናቸው ማለት ነው አላሁ Azza wa Jalla በተከበረው ቁርአን إن في خلق السماوات والأرض ሰማያትንና ምድርን በመፍጠር واختلاف الليل والنهار እንደዚሁ ሌሊትንና ቀንን በማፈራረቅ ለአያት لأولي الألباب ለነዛ ለልቦናና ለአእምሮ ባለቤቶች ተአምራቶች አሉበት ይላል ለሚያስተነትኑ ሰዎች ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይን እንዳትወድቅ የያዛት አላህ ነው በሱ ፈቃድ ነው የያዛት ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الله سبحانه وتعالى براسو فقاد ካልሆነ በስተቀር በምድር ላይ እንዳትወድቅ የሚይዝ መሆኑን አላየህምን ይላል በምድር ላይ እንዳትወድቅ የያዛት ማን ነው አላህ እሱ በፈቀደ ጊዜ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይንም እንድትቀዳደድ ያደርጋታል ምድርም እንድትፈራረስ ያደርጋታል ማለት ነው وكذلك الله سبحانه وتعالى ምድርን ዘርግቷል ተራሮችንም እንደዚሁ ተክሏቸዋል አደላድሏቸዋል እነዚህ እንዲዘወትሩ ሰማያትም ምድርም እንዲቆዩ የሚያደርግ አካል የለም እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሆን እንጂ ማለት ነው በፈለገ ጊዜ በፈለገ ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያፈራርሳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራ ችሎታ ኃያልነቱ ምን ትልቅ አደረገው ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد القهار በማንኛውም ነገር ስንመለከተው ያንዳንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸው ነገሮች ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻይነት ኃያልነት ብቸኝነት የሚጠቁሙ ነገሮች አሉ በእያንዳንዱ ያው ኡሉል አልባብ እንዳለው ልቦና አእምሮ ያላቸው ሰዎች በደንብ አድርገው ካስተነተኑ ማለት ነው ስለዚህ ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ዓለም ማለት ነው እንደፈለገ አድርጎ የገራ እንደፈለገ አድርጎ እንዲኖርበት የሰው ልጆች ያመቻቸ የራሱ የሆነ ጥበብና የራሱ የሆነ ሕክማና ዓላማ እንዳለው ያውቃሉ ሙስሊሞች ትልቁ ዓላማና ጋያ ምንድነው ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንድንገዛ ነው አላህን ነጥለን ከአላህ ውጭ ያሉ ነገሮችን በሙሉ እርግፍ አድርገን ሳናሻርክ ሳናጋራ አምልኮትን ፍጹም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድናደርግ ነው والبعد عن الشرك والتنديد ከተለያዩ የጣዖት አምልኮቶች እንድንርቅ ነው ዋናው ትልቁ ዓላማ
አላህ ይህን ሁሉ ነገር ያመቻቸልን ማለት ነው። ሪዝቃችን ያመቻቸ፣ ምድርን ያመቻቸ፣ ሰማይን እንደዚህ የዘረጋው ማለት ነው በብቸኝነት እንዲመለክ ነው እንጂ ከሱ ውጪ ያሉ ነገሮችን እንድናመልክ አይደለም። ወልዮችንና ሸሆችን እንድናመልክ፣ መላእክቶችን ሩሱሎችን እንድናመልክ፣ ጅን ቆሌ ዛር እያልን እንድናመልክ አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህን ነገሮች ያመቻቸው ማለት ነው። ወሰኸረ ለኩም ማ ፊ ሰማዋት ወማ ፊል አርድ ጀሚዓን ሚንሁ ይላል። ሰማያትንም ምድርንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእናንተ አመቻቸ፣ ገር አደረጋቸው፣ የተገሩ አደረጋቸው። ኢነ ፊ ዛሊከ ለአያት ሊቀውም የተፈከሩን ለሚያስተነትኑ ሰዎች በዚህ ውስጥ ተአምራት አለበት ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ አላህን ብቸኛ አድርገን ልንገዛው ይገባል። እሱም ብቻ ተስፋ ማድረግ አለብን። ተስፋችንን በሱ ማድረግ አለብን። በተለያዩ የዒባዳ አይነቶች፣ የአምልኮቶች አይነቶች አላህን ብቸኛ ማድረግ አለብን። የአላህን ህግ መጣስ የለብንም። ፈመን ተፈከረ ፈተቀላህ ወህደህ ያስተነተነና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን የፈራ አላህን በብቸኝነት የተገዛ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውለታውን ይከፍለዋል፣ ጀዛውን ይከፍለዋል፣ ጀነት ያስገባዋል፣ ያዝንለታል፣ ከሱ ቁጣ ነፃ ይሆናል፣ የሱን ውዴታ ያገኛል ማለት ነው። አለበለዚያ ያመፀና የኮራ ሰው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ በዱንያ ላይ በተለያዩ ቅጣቶች ይቀጣዋል። አላህ የመቅጣ መንገዱ የተለያየ ነው። ወከዛሊክ ወፊል አኺራ ዐዛቡሁ አሸዱ ወአክበር። እንደዚሁ በወዲያኛው ዓለም ደግሞ ቅጣቱ በጣም የበረታና እንደዚሁ የከበደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ዓለም ላይ ያው ነገሮች እንዲለዋወጡ ያደርጋል አላህ። ይህ መለዋወጥ ከምን መጣ ከተባለ ከባሮች መለዋወጥ የተነሳ ነው ማለት ነው። ከባሮች ወይም ደግሞ ከሰዎች መቀየር። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን ሲታዘዙ የነበሩ ባሮቹ ወደ ወንጀል በሚገቡበት ጊዜ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኒዛሙን የዚህን ዓለም ስርዓት ይቀይረዋል ማለት ነው። የተለያዩ በነፋስ፣ በማዕበል፣ በመሬት መንቀጥቀጥ፣ የህንፃ መደርመስ፣ የእሳት ቃጠሎ እና የመሳሰሉ ነገሮችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያመጣል ማለት ነው። ይሄ ከላይ የምናየው ዝናብ ብቻ ሆኖ ላይቀር ይችላል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ በፊት የተለያዩ ህዝቦችን ቀጧቸዋል። ዝናብ አስመስሎ በእሳት መሬትን በመገልበጥ ፈቀድ ቃለ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? ካነት الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ይላል አነስ። ብርቱ የሆነ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ይስተዋል ነበረ። ምንድነው የሚስተዋለው? ያ ነፋስ ወደ ቅጣት ይቀየራል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰጉና ይፈሩ ነበረ ማለት ነው። እኛስ እንፈራለን ወይ? ከዚህ ከዝናቡ ጋር ተቀላቅሎ የሚመጣ ነፋስ ሲኖር ምን ያህል ነው ስጋታችን? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ሊቀጣን ይችላል ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የፀሐይ ግርዶሽ ሲከሰት በህይወት ዘመናቸው እያሉ ያው ህዝቡ የተለያየ አምልኮት ነበረ። እንደዚህ ፀሐይ ስትቀየር የሆነ ትልቅ ሰው እንደዚህ ሊሞት ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ የሆነ ነገር ብቻ የጃሂልያ አመለካከት የሰፈነ ነበርና የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ኢነ الشمس والقمر آيتان ፀሐይም ጨረቃም ሁለቱም ተአምራቶች ናቸው። ሚን አያቲላህ ከአላህ ተአምራት ከፍጡራኖቹ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ላ የንከሲፋኒ ሊመውቲ አሐዲን አሉ። አንድም ሰው በመሞቱ አይቀየሩም። ጨረቃም ይሁን ፀሐይ አይቀየሩም፣ ከነበሩበት አይቀየሩም። ወላኪን አላህ ተዓላ ዩኸውፉ ቢሃ ዒባደህ ነገር ግን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹን የሚያስፈራራበት ነው። ቅጣት ላወርድ ነው፣ ቶብቱ ነው። ዋናው ምልክቱ ይሄ ነው። ተጸጽታችሁ ተመለሱ፣ እስትግፋር አድርጉ፣ ከወንጀላችሁ ተመለሱ፣ ከሽርካችሁ ውጡ፣ ከባዕድ አምልኮት ውጡ እያለ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። فهذا حال المؤمن مع هذه الآيات فيخاف أن يصيبهم
ما أصاب الأمم قبله فقد عذبوا بمثل ذلك من الرياح والزلازل يا مؤمنوች አመለካከታቸውና እምነታቸው ይሄ ነው ፀሐይ በምትቀየር ጊዜ ጨረቃን በምትቀየር ጊዜ አመለካከታቸው ይሄ ነው እንደ ተራ ነገር አያዩትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመጣ በላ ምልክት የሆነ ወንጀል ሲበዛ የሆነ ፈተና ሊያመጣ ይችላል የሆነ በላ ሊያመጣ ይችላል ያንን ተገንዝበው ሙስሊሞች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዋደቃሉ ሰደቃ ይሰድቃሉ ተውበት ያደርጋሉ ይህ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአን فكلًا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا إلى الله فكلًا أخذنا بذنبه እያንዳንዱ ማለት ነው በወንጀሉ ነው ምን ይዘው ይላል ከነሱ መካከል ጠጠር ያዘለ ነፋስ የላክንባቸው ህዝቦች አሉ ይላል ومنهم من أخذته الصيحة እንደዚሁ ደግሞ በጩኸትም የቀጣቸው አለ ማለት በጩኸት በሆነ ድምጽ ኃይለኛ ጩኸት የመላእክት ጩኸት ሊሆን ይችላል በዛ ያጠፋቸውም ሰዎች አሉ ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ምድርንም ደግሞ እንደዚሁ እንዲሰነጠቅ በማድረግና እንዲዋጥ ህዝቡ እዛ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀጣናቸው ሰዎች አሉ ይላል ومنهم من أغرقنا ያሰመጥናቸውም ሰዎች አሉ በውሃ ልክ ሱናሚ ላይ እንደተከሰተው ማለት በማዕበል وما كان الله ليظلمهم إلى الله ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን የሚበድል አይደለም ዛሊም አይደለም ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ናቸው ነፍሳቸውን የበደሉት ይላል አላህ ይሄ ሊታወቅ ይገባዋል እንደው ምን አድርገን ነው እንደዚህ አይነት በላ የመጣ አይባልም ወደ ነፍሳችን ነው መመለስ ያለብን ያ جماعة المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله فانتشار الذنوب والمعاصي وعدم إنكارها والأخذ على أيدي السفهاء المعلنين بها من موجبات البلاء وكثرة المصائب والوباء وخصوصا الربا والزنا وتحكيم غير شرع الله تعالى የወንጀሎች የኃጢያቶች መብዛት መሰራጨት እንደዚሁም ደግሞ ወንጀለኞችን ደግሞ ተው ብሎ የሚከለክል አለመኖር የሱፋሃዎች የቂሎች ወንጀልን በግልጽ የሚሰሩ ሰዎችን እጅ የሚይዙ ሰዎች ካልኖሩ ይህ ሁሉ የተለያየ በላና የተለያየ መከራ ለመምጣቱ አንዱ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው የተለያዩ ሙሲባዎች የሚደርሱ በወንጀል ምክንያት በሽታ የሚተላለፈው ራሱ ይሄ ልክ እንደ ኮሮና አይነት ማለት ነው አጠቃላይ ዓለምን የሚያዳርስ በሽታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣል ይህ ሁሉ ከወንጀል የተነሳ ነው በተለይ ሪባ የሚባለው አራጣ የሚባለው በአሁን ሰዓት በጣም ተስፋፍቶ የሚገኝ ህዝብን ከሚያጠፉ ወንጀሎች አንዱ ሪባ ነው አራጣ በተለያየ መልኩ እየመጣ ነው በአሁን ሰዓት ማለት መልኩን እየቀያየረ ማለት በዘመናዊ መልክ الربا والزنا ዝሙት መብዛት የዝሙት መሰራጨት የተለያዩ በላዎችና ፈተናዎች ለመምጣት ምክንያት ይሆናል وتحكيم غير شرع الله تعالى كالله سبحانه وتعالى ውጭ በሆነ ህግ ራሱ መዳኘት ይሁሉ አንዱ በላ ነው فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه يزقبت حديثنا الباني حسن بلوتارينا حديث أن من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن
ወአዑዙ ቢላሂ አን ቱድሪኩሁን ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሙሃጅሮች ማለት ነው። 5 አይነት ነገሮች አሉ የሚፈተኑባቸው ሰዎች የሚፈተኑባቸው 5 ነገሮች ናቸው ይላሉ። እና ከነዚህ መካከል አንደኛው የጠቀሱት ያላህ መልእክተኛ ለም ተظهر الفاحشه في قوم قط አሉ በሆኑ ህዝቦች ውስጥ ማለት ነው ፋሒሻ የዝሙት የሚባለው ነገር ጸያፍ የሆኑ ተግባራቶች በግልጽ አይተገበሩም hatta يعلنوا بها ምንም ሳያፍሩ ሰዎችን ሳያፍሩ በግልጽ የሚተገብሩ ሰዎች አይኖሩም إلا فشى فيهم الطاعون አያችሁት ጣዑን የሚባለው ወረርሽኝ እንደ ኮሮና አይነት በሽታ የሚሰራጭባቸው ቢሆን እንጂ በመካከላቸው والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ከዚህ በፊት በዘመዶቻቸው ያላዩት የተለየ የሆነ የተለያዩ ህመሞች ይከሰታሉ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا በምን ምክንያት ዝሙት በሚሰራጭበት ጊዜ አፍረት የሚባል ነገር ይቀርና በአደባባይ ማለት ثانيا ሁለተኛ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከጠቀሱት ወለም ينقص المكيال والميزان ሚኪያል ወይም ደግሞ ስፍር የሚባለውና ሚዛን የሚባለው ነገር ማጭበርበር በተለያየ መልክ ነው ይሄ የሚከሰተው ማለት ነው ኪሎ ማጉደል እንደውም እንደ ህጋዊ ሆኖ ሁሉ የታሸጉ ዕቃዎች እንደ ህጋዊ ሆኖ ማለት ነው 50 ኪሎ ተብሎ ይጻፍበታል ግን ኪሎ ሲመዘን ግን ወይ 45 ይሆናል ወይ 48 እንደው ህጋዊ ሆኖ ማለት በህጋዊነት በቃ ሁሉ ማውቆት ማለት ነው እና ስፍርና ሚዛን ይሄ ማጭበርበሩ በብዙ ቦታ ነው ያለው በነዳጅ ማደያዎች ሁሉ አለ ወለም ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ይሄ በድርቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይይዛቸዋል ህዝቦችን ድርቅ ያመጣባቸዋል ረሃብ ያመጣባቸዋል ወሽደት المؤونة በቃ ኑሯቸው ሁሉ የተጨናነቀ ይሆናል የኑሮ ችግር ይመጣል ማለት ነው ወጀውሪ السلطان عليهم እንደዚህም ደግሞ ሙጅሪም የሆኑ መሪዎችንም አላህ ይሾምባቸዋል በእነሱ ላይ ከዛ ሰው ያማረራል ራሱን ንጹህ ያደረገ በዛ በመሪው እንደዚህ አድርጎ ይላል ራሱን ነው መፈተሽ ያለበት የሰው ልጅ ማለት ነው ابن القيم የሚናገሩት ነገር አልጋ ابن القيم ምን ይላሉ ረሂመሁላሁ ተዓላ መሪዎች በሰዎች አምሳል ነው የሚቀረጹት ይላሉ በሰዎች አምሳል ህዝቡ ጥሩ ከሆነ ጥሩ መሪዎች ይሆናሉ አሉ ህዝቡ ደግሞ መጥፎ ከሆነ መጥፎ ሙጅሪም የሆኑ መሪዎች ይሆናሉ አሉ ሱብሃንአላህ ያን ጊዜ ሱሐቦቹ በሱሐቦቹ እና አቡበክር ሲመሯቸው የነበረ እነማን ነው እነ ዑመርና እነ አልይ ነው እነዛ ጥሩ ሰዎችን ነው ሲመሩ የነበረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመሯቸው የነበረ እነ አቡበክር እነ ዑመርን እነ ዑስማን ነው የነበረው ማለት ነገሮች ከተቀየረ ይቀየራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀይረዋል ያለውን ጸጋ ይቀይረዋል እና ኢብኑ القيم ምን ይላሉ እንደነዛ አይነት እንደነ አቡበክርና እንደነ ዑመር አይነት መሪዎችን አትጠብቁ በዘመናችን ይላሉ እንዴት ነው ሊመጡ ይችላሉ እኛ ራሳችን ካላስተካከል ማለት ነው ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናገሩት ወለም يمنعوا زكاه اموالهم የገንዘቦቻቸውን ዘካም አይከለክሉም ሰዎች إلا منعوا القطر من السماء ከሰማይ የዝናብን እንጥብጣቤ የሚከለከሉ ቢሆን እንጂ ይላሉ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላው አራተኛው የጠቀሱት ወለም ينقضوا عهد الله يا الله سبحانه وتعالى ቃል ኪዳን ያፈርሱም ሰዎች وعهد رسوله يا رسول صلى الله عليه وسلم ቃል ኪዳን ያፈርሱም ሰዎች ከአላህ ጋር ከረሱል ጋር ቃል የገቡትን ማለት ነው አንዱ የተውሂድ ቃል ነው ተውሂድ لا اله الا الله ብለን ስገባኮ ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብለን ነው ቃል ገብተን እኮ ምንገባው አይደለም ከአላህ በቀር የሚለመን የለም ከአላህ በቀር ጠብቀኝ ምለ የለም ከአላህ በቀር ተስፋ ማደርገው የለኝም ብለን እኮ ነው ምንገባው አይደል ከዛ የሰው ልጅ ዘወር ይልና لا اله الا الله ቃል ከገባ በኋላ ወልዮች ድረሱልኝ ይላል ቃል ኪዳን እያፈረሰ እኮ ሱብሃንአላህ ቃል ኪዳኑን እያፈረሰው ከሰዎች ከማይረቡ ሰዎች ልጅ ይጠብቃል
ጀነትን ይጠብቃል ከእሳት እንዲጠብቁት ይጠብቃል ሀብት ይጠብቃል ልክ እንደሱ አላህን እንዲገዙ ከተፈጠሩ ፍጡራኖች ማለት ነው ይሄ ከሆነ ኢላ ሰለጠ الله عليهم عدوا من غيرهم ከሌላው አካል እኮ ነው ከሙስሊሞች ውጪ የሆነ አካል ያመጣና በእነሱ ላይ ጠላትን ይሾምባቸዋል ከዛስ فاخذوا بعض ما في ايديهم በእጃቸው ያለውን ይወስዳሉ ልክ ያው እየታፈነ እንደሚወስደው ሰው ማለት ነው ብሩን እንደሚወስድበት አዱ ያላ ጠላቶች እኮ ነው የሚወስዱት የሙስሊሞችም ማለት ነው ይሄን ያደርጋል ይሄ ምን ሲሆን ነው ወለም ينقض عهد الله وعهد رسوله የአላህን ቃል ኪዳን ካላፈረሱ እኮ አላህ ይጠብቃቸዋል ማለት ነው ጠላትን በእነሱ ላይ አይሾምባቸው ሰው ያማራራ እንደዚህ ሆነ ራሳችንን መፈተሽ ነው ያለብን እኛ ራሳችንን አስተካክለናል ወይ ነው መጨረሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ምንድነው ወማ ለም ተህኩም አይመቱም በኪታቢላህ መሪዎቻቸው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ፍርድ አይሰጡም ወይተخيሩ مما انزل الله አላህ ባወረደው ህግ ሌላን አማራጭ ሰዎች ይይዛሉ ሰዎች አይደል በቁርአን ምትክ ሌላን ማለት ነው ኢላ جعل الله بأسهم بينهم አላህ በመካከላቸው ጦርነትን ያመጣባቸዋል እርስ በርስ እንዳይግባቡ ያደርጋቸዋል رواه ابن ماجه وحسنه الألباني ይላሉ ማለት ነው عباد الله فمن أيقن بقرب الساعة وعلم ما يكون فيها من الأهوال وعظائم الأحوال عمل لما بعد الموت እንግዲህ የተለያዩ ምልክቶችን ካየ የቂያማ ምልክቶች በርካታ ነገሮች ናቸው ወደ መጨረሻ የሚከሰቱ ይሄንን ካረጋገጠ ለሞት ከሞት በኋላ ላለው ህይወቱ ይሰራል አንድ ሙስሊም واستعد بالعمل الصالح መልካም በሆነ ስራ ይዘጋጃል وقدم الطاعات ያስቀድማል የአላህን ትእዛዝ واجتهد في البعد عن المعاصي والسيئات ከወንጀልና ከኃጢአት ለመራቅ ራሱን ያዘጋጃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአን ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ اتقوا ربكم ጌታችሁን ፍሩ ኢነ ዘልዘለተ الساعة የሰዓቷ መንቀጥቀጥ شيء عظيم ታላቅ ነገር ነው ይላል يوم ترونها تذهل كل مرضعة እያንዳንዷ አጥቢ የምትዘነጋበትን ጊዜ አማ አርባዓት ከዛ ከምታጠባው ልጅ እያንዳንዷ እናት የምትዘነጋበት ወቅት አለ የቂያማ ቀን ማለት ነው وتضع كل ذات حمل حملها ያረገዘችውን የርግዝና ባለቤት ደግሞ ያረገዘችውን የምትጨነግፍበት ጊዜ አለ ማለት ነው وترى الناس سكارى ሰዎችን ትመለከታቸዋለህ የሰከሩ ሆነው وما هم بسكارى ነገር ግን መጠጥ አስካሪ መጠጥ ጠጥተው አይደለም የሚሰክሩት ولكن عذاب الله شديد ነገር ግን የአላህ ቅጣት ብርቱ በመሆኑ ነው ይላል ይሄ ከመምጣቱ በፊት ሙእሚኖች ከወዲሁ ዝግጁ ሆናሉ ማለት ስለዚህ ፈናሙሩ ቢልማዕሩፍ ከኛ የሚጠበቀው መጥፎ ነገር ስናይ ከመጥፎ ነገር መከልከል በመልካም ነገር ማዘዝ ፈናሙሩ ቢልማዕሩፍ በመልካም ማዘዝ ይኖርብናል እንደዚሁም ደግሞ ከመጥፎ ነገር ደግሞ መከልከል አለብን ወልነትሩከ المعاصي والمنكرات የተለያዩ ወንጀሎችንና ኃጢያቶችን መራቅ ያስፈልጋል መተው አለብን حتى لا يعمنا الله بعقاب من عنده የአላህ ቁጣ ከመጣ ደግሞ ሰዎችን ሁሉ የማይለይበት የሆነ ፈተና አለ አንዳንድ ጊዜ በመካከል ሷሊዎች ቢኖሩም እነዛ የማይከለክሉ ከሆነ በዛ ወንጀል በሚሰሩ ሰዎች ወንጀል ምክንያት እነዛን ዓሊሞችን ጠራርጎ ሊወስዳቸው ይችላል ማለት ያ ከመድረሱ በፊት ከወንጀል መቆጠብ አለብን መልካም ስራዎችን መስራት فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا نبياتنا عليه الصلاة والسلام دنقتو قبوا مالتنا ودسوا زينب بنت جحش يقول من يالو لا إله إلا الله هي المالك الله بكر بونة من ملك يلم ونتنيا أملاك الله بتشانو ويل للعرب من شر نالو كما تفو نقر لعربوش ويو اللاتشو قد اقترب برقت يقرب هنا فتحات اليوم ذلك نكو برقت تكفتوال من ردم ياجوج وماجوج ياجوجنا ماجوج يتزقاباتشو قد بالله يا تكفتالو مثل هذه بلو بتاتاتشو أسايو كب سرتو مالو
የአረቦች ያለው አካባቢ ሸር ወዮላቸው እያሉ ነው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችንም ተውበት አድርገን መመለስ የተለያዩ ነገሮች ምልክቶችን ስናይ የአላህን ተአምራት ምልክቶች ስናይ ወደ አላህ መዋደቅ ራሳችንን ማስተካከል ራሳችንን መፈተሽ ይኖርብናል እላለሁ። عباد الله صلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى. كما نسأله سبحانه أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.